Hi everyone, a very good evening. Hi everyone, very good evening. Welcome to the session. సారీ నా మిషన్ క్రాష్ అయిపోయింది. సో అందుకోసమని నిన్న ప్రాక్టికల్ చూపించలేకపోయినా. అండ్ ఈరోజు కూడా ఐ డోంట్ థింక్ ఆ రెండు ప్రాక్టికల్స్ చూపించలేను, ఎందుకంటే విండోస్ 2019 అండ్ 2000 దిస్ వన్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్స్టాల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఇష్యూ ఇన్ మై మిషన్. అండ్ ఐ విల్ లెట్ us see what is the best I can do for this. Okay. Second, I have done so many other things, but that was not happened. Let us see what is the exact issue. Today, we are going to understand how to install other softwares like, let's say I will install another virtual machine, something like I'll choose custom. Next, next. Okay, I forget to ask you people, how many have installed other Windows? Ranjit, Sahiti, Sandhya, have you installed any other software? I mean, any other Windows other than what I said? Or you might have done earlier. No worry. If you have done earlier, then also it's very good, but it's a good practice. Try to install multiple times. Okay. So let's say I choose this time, let's say 2012 R2. Okay. Okay. Let's say 2022. Let me show you 2022. Okay. Next. So I'm going to select just standard. Okay. Rest everything is different. I'm not putting any any product key, and I'm giving a username. I'm not giving any username also. These are optional. You can click OK, or you can give, let's say Vishnu is a username. Okay, at least one username you have to give and press next. It will say you don't have product key. Would you like to continue? Yes, I would like to continue because this is a practice session, right? I am creating. Now I will install in my F drive again. Here I will create a Windows 2022. Okay. See, Windows 2022 is my server. Now press next. Here I will choose BIOS. Next, processor. See, it's not mandatory you have to choose BIOS. My machine is BIOS based, that's why I am using BIOS. Otherwise, latest machines are there, then you can use UEFI also. In my case, I am using BIOS. Okay. Press next. Processor, I am using two processors. By default, it is taking. Now press next. It is taking 2 GB, but I am giving 4 GB so that it will do a faster installation. Otherwise, you can give 2 GB also, there is no problem. But I am giving 4 GB. Press next. I am using basic NAT. This is a standard installation process. During the network, I am choosing time something like NAT so that it will create for internal purpose. Okay. Now press next. So rest everything I am putting next. Here I am using SCSI. It's recommending NVMe, but I don't have NVMe. I have SCSI. Is the latest version machine used to have this. You can choose SCSI. Now create a new virtual disk. It is asking 60 GB. Okay. And I said it's a good practice. Keep a multiple files. Okay. Now the name of the server is Windows 2022. Everything is ready. Now just finish it.
The same thing is happening here, but I don't know. But when I use some other machines, it's working fine. But as soon as I come up with this particular machine, there is some issue. Let me check. Okay, yeah, it is getting done. Wait for some time. Okay, guys. Okay. So don't worry, there is some system issue. I will show you the same machine over here, okay? VMware Workstation Pro. Okay, this is my VMware machine. Now here I will create a new virtual machine. New virtual machine. Next, I select the disk, browse. Let's say Windows 11. Today I'm going to show Windows 11, okay? Windows 11. Windows 11 is getting detected. Next, I choose, let's say, G drive. Here I'll create Windows 11. Okay, Windows 11 is ready. I press OK. Now press next. Here I said I need to create a password, right? Admin 8123 I'm giving so that it is easy password I can remember. నేను ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలనుకున్నా మర్చిపోతానని ఒకటి పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నాను. దీన్ని ఏమంటారు అంటే టీపీఎం అని ఆల్రెడీ చెప్పాను. టీపీఎం 1.2 ఆర్ 2 వర్షన్స్ ఉంటాయి. అది విండోస్ 11కి ఇది మ్యాండేట్. సో ఇక్కడ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. దానికోసం ఈ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్. It is taking 64 GB. Next, rest everything is ready. Finish. So now it will see it is very fast because this is another machine. See, the machine is ready. I'm starting. So Windows 11 is started installing. See, the Windows 11 is installing. Yes. Now we need to choose time and currency format. The language install is English by default. Time and currency, we know we have India. So we need to choose English India. Actually, we need to choose English India, but if it is US also it's okay. మనం US అయినా ఉంచుకోవచ్చు. లేదు అంటే మనం యూఎస్నే ఫాలో అవుతాం. లేదంటే ఇండియా అనేది స్పెషల్గా ఉన్నది కూడా చూడండి, ఇంగ్లీష్ ఇండియా అనే ఆప్షన్ ఉంది. మీకు ఓపిక ఉంటే ఇంగ్లీష్ ఇండియా అని చూస్ చేసుకోండి, లేదంటే ఇంగ్లీష్ యూఎస్ కూడా ఓకే. ఓకే, ఇంగ్లీష్ ఇండియా, ప్రెస్ నెక్స్ట్. నౌ ఆప్షన్ కమ్స్ ఇన్స్టాల్ నౌ. సో నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తుంటాయి. అంటే విండోస్ ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయని ఇన్స్టాలేషన్లో మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తుంటాయి ఏం చేయాలి.
So here it is saying install now, starting. So it is clearly saying system setup is starting. We need to wait, right? It is giving some, uh, it is asking password, sorry, key. We don't have any key, right? బికాస్ మన దగ్గర ఏమి లైసెన్సెస్ లేవు కదా. ఒరిజినల్ లైసెన్స్ వచ్చేసి 12,000 13,000 ఉంటుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్స్కి. కానీ మనం ఫ్రీగా వాడుకుంటాం టెంపరీగా కొన్ని రోజులకి. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ప్రోడక్ట్ కీ. ఐ విల్ సే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ప్రోడక్ట్ కీ, రైట్? నో విచ్ వర్షన్? నేను చెప్పిన కదా ప్రతి ప్రోడక్ట్లో హోము, బిజినెస్, ఎడ్యుకేషన్, ప్రొఫెషనల్ అనే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్, ప్రో ఎడిషన్, సి ఆల్ ఆర్ దేర్. అండ్ కొన్ని ఎన్ అని, కే అని ఉంటాయి. అవేంటంటే ఎన్ అంటే దాంట్లో కొన్ని ఫీచర్స్ తక్కువ ఉంటాయి, అంటే కొన్ని స్పెషల్ కంపెనీస్ కోసమని వాళ్ళు స్పెషల్ కంట్రీస్ కోసమని అది డిజైన్ చేశారనమాట. లైక్ ఎన్ మీన్స్ న్యూజిలాండ్ కోసం అని డిసైడ్ చేశారు. ఓకే, అందుకోసం అది ఎన్ అని పెట్టారు. ఓకే, సో మీకు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే దాంట్లో మీడియా ప్లేయర్ రాదు, దాంట్లో కొన్ని తక్కువ ఫీచర్స్ వస్తాయి. సో మనం జనరల్లీ విండోస్ 11 ప్రో ఎడిషన్ యూజ్ చేస్తాం. ప్రో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే టాప్ లెవెల్ కన్నా ఒకటి తక్కువ. టాప్ లెవెల్లో వచ్చేసి మనకి ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్, వర్క్ స్టేషన్ ఎడిషన్ అంటారు. సో యూ కెన్ యూజ్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో, బట్ ప్రో ఎడిషన్ ఇస్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఓకే, విండోస్ 11 ప్రో ఎడిషన్ ఇస్ ఎ గుడ్ థింగ్. సో యూజ్ దిస్, ప్రెస్ నెక్స్ట్ because all the features are there. Okay, press next. Now every time whenever you are installing any Windows, it will ask you to accept the Microsoft license. ఇందులో ప్రతి దాంట్లో మీకు దీన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, మీకు ఏమున్న రైట్స్ ఏమున్నాయి, లైసెన్స్ ఏంటి, ఇట్స్ license is, software is licensed, not sold. It is most important. You have not purchased this software or license. You have only given this license to use this particular machine. Okay, మీకు ఎప్పుడు కానీ సాఫ్ట్వేర్ని అమ్మలేదు. They said only they are giving license to use it. There is a small difference between selling and giving a license. You are giving something like, it is a lease for this usage. మీరు దీన్ని ఎప్పుడు కానీ లైసెన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు, కానీ నేను దీన్ని కొన్నా అనలేను. ఐ పర్చేజ్, యూ కెనాట్ సే ఐ పర్చేజ్ ద విండో, ఐ టుక్ ద లైసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ విండో. ఓకే, ఇది సెక్యూరిటీ పరంగా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరైతే సెక్యూరిటీలో జాయిన్ అవుతున్నారో, ఐటీ సెక్యూరిటీలో స్పెషల్లీ, లైసెన్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు పర్చేస్ చేయము, లైసెన్స్ అనేది ఎప్పుడు మనము తీసుకుంటాం. దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ taking a license and a purchasing license. If you are purchasing license means you have a full right. You can resell the same license to others. But when you have take over the license, you can only use that. You cannot resold. Okay. So here, ఇది అందుకోసమే స్పెషల్గా నేను ఇందులో చెప్తున్నాను అనమాట ఇది. ఓకే, నౌ యాక్సెప్ట్ ద లైసెన్స్ and go ahead. Here two options. One is upgrade, one is install. So upgrade is something like if you have already installed with some software like old version of Windows, you have an option of upgradation. But we are doing fresh installation, right? This is for install Windows only. It's clearly mentioning it is install Windows only. So I will use this only. So during this, simply whatever you have, this is known as your hard disk, where your OS will be installed. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మనం OS ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ లెట్స్ సే ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇల్లు కట్టామనుకోండి సింపుల్గా. సారీ, ఓకే, మనం ఇల్లు కడితే మనం ఎన్ని ఆలోచిస్తాం, ఇంత పెద్ద ల్యాండ్ కొంటే, ఇంత పెద్ద ల్యాండ్లో ఇల్లు కట్టేసి ఒక రూమ్ కట్టేసి వదిలేస్తామా? దాన్ని ఇల్లు అన్నాం, మనం ఒక రూమ్ అంటాం, రైట్? మనం ఏం చేస్తాం, ఇల్లు కట్టాలంటే ఫస్ట్ ప్లాన్ చేస్తాం, హాల్ అంటాము, కిచెన్ అంటాము, బెడ్రూమ్స్ అంటాము, వాష్రూమ్స్ అంటాము, లెట్స్ సే సమ్ అవుట్ సైడ్ ఏరియా అంటాము, సమ్ స్టోర్ రూమ్ అంటాము, పూజా గది అంటాము, సంథింగ్ ఇలా చాలా మనం పార్టిషన్స్ చేస్తాం. ఎందుకు?
ఎవరు పడతారు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ బెడ్రూమ్లోకి రాకుండా, ఈ కిచెన్లోకి రాకుండా, ఈ స్టోర్ రూమ్లోకి వెళ్ళకుండా, ఎవరి పర్సనల్ రూమ్లోకి వెళ్ళకుండా ఉంటారు. సో వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ హాల్. సో వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఇక్కడ ఉంటారు. అంటే ఎవరైనా ఇక్కడ వరకు మనకు అలో చేస్తాం, రైట్? అదే ఇట్లా ఓపెన్గా ఒకటే 4 గోడలు కట్టేసి ఇక్కడ ఒక డోర్ పెడితే ఇక్కడ ఎంటర్ అయితే ఏమవుతుంది? అన్ని ఇక్కడే ఉంటాయి. ఇక్కడే కిచెను, ఇక్కడే బెడ్, ఇక్కడే లెట్స్ సే సమ్ పూజా గది, ఇక్కడే స్టోర్ రూమ్, అన్ని ఓపెన్గా ఉంటే యూ కాంట్ మేనేజ్ ఇట్, రైట్? ఇక్కడైతే మనం ఇది బెడ్రూమ్, సో మనం ఎప్పుడు నిద్ర వస్తే అక్కడికి వెళ్ళి పడుకుంటాం. ఇక్కడ కిచెన్ కాబట్టి కిచెన్లో కుకింగ్ చేసుకుంటాం. సో మనం ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో పెట్టుకుంటాం. సిమిలర్లీ మన దగ్గర సపోజ్ 1000 GB హార్డ్ డిస్క్ ఉందనుకోండి, మనం దీంట్లోనే ఇన్స్టాల్ చేసి, దీంట్లోనే ఫోల్డర్స్ అని పెట్టి, దీంట్లోనే ఫొటోస్ అని పెట్టి, దీంట్లోనే వీడియోస్ అని పెట్టి, దీంట్లోనే ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి అన్ని ఒక దాంట్లో పెట్టుకుంటూ వెళ్తే ఓఎస్ ఇందులోనే ఉంది, దీంట్లోనే ఉంది. సపోజ్ ఓఎస్ పాడైపోతే ఇవన్నీ కూడా క్రాష్ అయిపోతాయి. సో డాటా అనేది లాస్ అవుతాం. సో మనం ఏం చేస్తాము, 1000 GBలో లెట్స్ సే ఒక 200 GB ఓఎస్కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. లెట్స్ సే ఒక 400 అనేది ఇంకో 400 అనేది మీ పర్సనల్ డాటాకి పెట్టాలనుకుంటున్నారు. లెట్స్ సే ఇంకొక 400 GB మీ ఫ్యామిలీ డాటాకి పెట్టాలనుకుంటున్నారు, రైట్? సో మీరు ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి కదా. డిఫైన్ ఎలా చేస్తారు? మీ దగ్గర 1000 GB ఉంది, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు? 200 GB, 400 GB, 400 GB అని డిఫైన్ చేస్తున్నారు. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా మన దగ్గర 64 GB ఉంది. దీంట్లో నేను న్యూ అని క్లిక్ చేస్తే నాకు ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎంత నేను పార్టిషన్ చేయాలి? లెట్స్ సే నేను 55 GBని ఒక పార్టిషన్ చేస్తున్నాను. 55 GBని పార్టిషన్ చేస్తున్నాను, అప్లై చేసిన. ఇప్పుడు ఇది ఓకే కొట్టగానే ఫస్ట్ నాకు 55 GB చూడండి, అంటే యావరేజ్ కొట్టిన నాకు ఒక 55 GB ఒక పార్టిషన్ అయింది. సెకండ్ నా పర్సనల్ డేటా కోసం ఇంకొకటి తయారు చేసుకుంటున్నా. లెట్స్ సే ఇది 400 GB నా పర్సనల్ డేటా అనుకోండి. లెట్స్ సే దీంట్లో ఒక పార్ట్ తయారు చేసిన, ఇందులో ఏముంటుంది? దీంట్లో నా పర్సనల్ డేటా ఉంటుంది. ఇంకొకటి తయారు చేసిన, లెట్స్ సే చిన్నవి తయారు చేసిన, ఎందుకంటే నా దగ్గర అంతా లేదు కదా, నేను మొత్తంని ఇంకొకటి తయారు చేసిన, ఇందులో నా ఫ్యామిలీ డేటా ఉంటుంది. సో ఇందులో ఓఎస్ ఉంటుంది, ఇందులో నా పర్సనల్ డేటా ఉంటుంది, ఇందులో మా ఫ్యామిలీ డేటా ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా అన్నమాట మనం డిఫరెంట్ పార్టిషన్స్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ సపోజ్ ఇది నాకు వద్దు, నేను డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చూసుకో, ఐ కెన్ డిలీట్. అగైన్ దేర్ ఇస్ అనదర్ వన్, ఐ కెన్ డిలీట్. లెట్స్ సే నాకు 2 పార్టిషన్స్ వద్దు, ఒకటే పార్టిషన్ కావాలి. సో ఒక పార్టిషన్ ఓఎస్ కోసం, ఒక పార్టిషన్ నేను ఈసారి మొత్తం దీనికే ఇస్తున్నా. ఐఎమ్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ ఎనీథింగ్, ఐ సింప్లీ యూజ్ ఆల్. సో ఓన్లీ 2 పార్టిషన్. పైన 2 పార్టిషన్స్ బై డిఫాల్ట్ విండోస్ 11లో కానీ విండోస్ 10లో కానీ 2 పార్టిషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అన్నమాట. దీన్ని ఏమంటారు? దీన్ని సిస్టమ్ పార్టిషన్స్ అంటాం మనం, 2 పార్టిషన్స్. సో ఫస్ట్ 2 పార్టిషన్స్ ఆర్ నోన్ ఏంటి? 1 and 2 అనేది సిస్టమ్ పార్టిషన్స్. చిన్న ఉంటాయి చూడండి, MBs లో ఉంటాయి. దీంట్లో మనం ఏం యూజ్ చేసుకోం కూడా. MBs లో ఉన్నాయి అన్ని, ఆల్మోస్ట్ అన్ని సిస్టమ్ పార్టిషన్స్ ఉంటాయి. సో మనం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. సో మనం ఎందులో ఇన్స్టాల్ చేస్తాము? పార్టిషన్ 3 54 GB ఉన్న దాంట్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇంకా పెద్దగా ఉంటాయి, కానీ నా దగ్గర స్పేస్ లేదు కాబట్టి నేను 9.8 GB వాడుకుంటున్నాను దాంట్లో నుంచి. ఓకే, సో దీనిలో చేసి నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. నేను నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేయగానే ఇన్స్టాల్ అవ్వడం మొదలవుతుంది, అంతే. ఇంకా మనం ఏం చేయొద్దు. సో విండోస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మనము చాలా విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి, అండ్ ఇది చాలా అవసరం కూడా. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఇదే విషయాలన్నీ సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ యాక్చువల్ ఇన్స్టాలేషన్ నేర్చుకోవడం కోసము ఇది నేర్చుకోవట్లేదు. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ పాయింట్ అనేది మనం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి, సెక్యూరిటీ పాయింట్లో అది ఇన్స్టాల్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ సైడ్లో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇన్స్టాలేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఏం చూస్తున్నాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం? వాట్ ఇస్ ద ఏం ఇన్స్టాలేషన్? లెట్స్ సే విండోస్ 11 ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు స్పెషల్లీ ఐ సైడ్ దీనికి TPM ఉంటుందని చెప్పిన. TPMకి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. ఓకే,
అది మనం సెట్ చేసినప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాలి, నోట్ చేసుకోవాలి. అండ్ థర్డ్, లైసెన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు తెలిసి ఉండాలి, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యు ఆర్ టేకింగ్ లైసెన్స్. యు ఆర్ టేకింగ్ లైసెన్స్ టు యూజ్ ద సాఫ్ట్వేర్. స్పెషల్లీ ఈ వర్డ్ లైసెన్స్ టు యూజ్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్ రీసెల్. ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ సెక్యూరిటీలో పాయింట్, మ్యాండేటరీ అనమాట. యూ కాంట్ రీసెల్ ఆర్ మనం ఏం చేయలేము దాన్ని. మనం కొన్నామని చెప్పేసి మనం ఎడిట్ చేయడము, సాఫ్ట్వేర్లో ఎడిట్ చేయడం అలాంటివన్నీ చేయకూడదు. అంటే ఎడిట్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్ చేసి వాళ్ళు మనకి ఇచ్చే దాంట్లో చేసుకోవచ్చు, కానీ సోర్స్ కోడ్లో మనం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. ఇది రూల్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మైక్రోసాఫ్ట్ రూల్. అండ్ థర్డ్, ఆఫ్టర్ దిస్, వైల్ ఇన్స్టాలింగ్, partition is most important. So generally we used to get first partition 0 and partition 1. partition 0 అంటే ఫస్ట్ మనకు డివైస్ ఉంటుంది కదా, ఫస్ట్ డివైస్ దాని పేరు ఏమొస్తుంది, డివైస్ 0 అని వస్తుంది ఎప్పుడైనా. అంటే ఒక హార్డ్ డిస్క్ ఉంటే దాంట్లో డివైస్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సపోజ్ సెకండ్ డివైస్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, డివైస్ 1. అంటే రెండు హార్డ్ డిస్క్లు ఉంటే ఒక సిస్టంలో డివైస్ 0, డివైస్ 1 అంటే ఫస్ట్ హార్డ్ డిస్క్, సెకండ్ హార్డ్ డిస్క్. ఫస్ట్ హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ లెట్సే దీంట్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్న ఓఎస్, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం పార్టిషన్ చేయాలి. పార్టిషన్ కూడా పార్టిషన్ 0, 1, 2, 3, 4 అనుకుంటూ స్టార్ట్ అవుతాయి. మీరు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని పార్టిషన్ చేసుకోవచ్చు, కానీ మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. పార్టిషన్ 0 and 1 అనేటివి జనరల్లీ బై డిఫాల్ట్ క్రియేట్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ సిస్టమ్ పార్టిషన్స్. ఓకే, పార్టిషన్స్ అంటే ఏంటంటే మనము ఎంటర్ అవగానే మినిమం మన కిచెన్ అనేది ఒక పార్టిషన్ మ్యాండేటరీ పెట్టుకుంటాం. పూజ గది అనేది మ్యాండేటరీ కాదు, పెట్టుకుంటాం, లేకపోతే లేదు. వాష్రూమ్స్ అనేటివి మ్యాండేటరీ పెట్టుకుంటాం. అలానే ఇలాంటివి అన్నమాట. హార్డ్ డిస్క్లో సిస్టమ్ పార్టిషన్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఆ తర్వాత ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఒక పార్టిషన్, ఫస్ట్ పార్టిషన్ పెట్టుకుంటాం. తర్వాత మీ పర్సనల్ డేటాకి, మీ వీడియోస్కి, మీ ఫ్యామిలీస్కి ఏది పేరు కావాలంటే అది పేరు పెట్టుకోవచ్చు. అలా అన్ని కావాలంటే పార్టిషన్స్ చేసుకోవచ్చు. అంటే లెట్స్ 1000 ఉన్నాయి అంటే 1000 GB ఉంటే 200, 300, 150, 150 అండ్ సమ్ 100 ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పార్టిషనింగ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో ఇక్కడ మనం ఎందుకు పార్టిషన్ చేస్తున్నాం, లెట్స్ సే ఇక్కడ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం, ఇది క్రాష్ అయినా కానీ వీటికి ఏం కాదు, మనం ఇది ఓన్లీ ఫార్మాట్ చేసుకొని మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఓఎస్. అంటే ఇది ఒక్కదాన్ని మనం సపోజ్ ఇది ఓఎస్ డ్రైవ్ అనుకుంటే దీన్ని మళ్ళీ ఓన్లీ దీన్ని మట్టుకే మనం క్లీన్ చేసి మనం దీంట్లో లైక్ మనకు ఏదైనా జస్ట్ ఏదైనా చెత్త ఫామ్ ఏంటంటే ఒక్క రూమ్నే క్లీన్ చేసుకుంటాం కదా, అలానే అనమాట. ఆ రూమ్నే పార్టిషన్ కానీ కలరింగ్ చేంజ్ చేయడం కానీ ఏది కావాలంటే ఆ ఒక్క రూమ్కి కావాలంటే చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే అది కనబడదు కదా వేరే వాళ్ళకి, అలా అనమాట. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ యాజ్ ఏ ఆడిటర్, సో మనకి ఇది అనేది తెలిసి ఉండాలి. అంటే ఏ వర్షన్ ఏంటి, ఈ వర్షన్ మనకి ఎందుకు అవసరము, సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో ఓఎస్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. గెట్టింగ్ రెడీ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది చూడండి. సో జనరల్గా ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అంటే విండోస్ మిషన్కి స్పెషల్గా 25 minutes నుంచి 40 minutes వరకు టైం పడుతుంది ఒక ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ అవ్వడానికి. So it is showing getting ready. So wait for some time.
హలో Sir. సార్. Yeah, Saiti, tell me. సార్ టీపీఎం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్? What? టీపీఎం ఇన్‌స్టాలేషన్‌లో Event. మీరు కొన్ని స్టెప్ Yeah. Okay. Very nice. Good question. So, ఓకే, అది ఇన్స్టాల్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ సైడ్లో చూద్దాం. ఓకే, టీపీఎం. ఓకే, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ టీపీఎం. టీపీఎం అంటే ట్రస్టెడ్ ప్లాట్ఫామ్ మాడ్యూల్. ఓకే, నో వాట్ ఇక్కడనే కరెక్ట్గా చెప్పిండ్రు చూడండి. TPM, Trusted Module Platform Module. It's clearly mentioning Trusted Platform Module. Okay. అంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ is what? Your system. This is your system. This is your platform. Okay. సో ఇక్కడ మనం ఒక ట్రస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇది ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక హార్డ్వేర్, లెట్స్ సే మన సిస్టమ్ అనేది నేను చెప్పాను కదా ఏమేమి ఉంటాయి మన సిస్టంలో. జనరల్గా మన సిస్టంలో జనరల్గా ఫస్ట్ ఏముంటుంది, హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది, ప్రాసెసర్ ఉంటుంది అండ్ ఒక ర్యామ్ ఉంటుంది. జనరల్గా నేను చెప్పినవి అంటే ఒక సిస్టంలో ఇది ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఎందులో ఉంటాయి, ఒక మదర్ బోర్డ్లో ఫిట్ అయి ఉంటాయి. ఇదంతా ఒక మదర్ బోర్డ్లో ఫిట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నుంచి మనం జస్ట్ ఒక మిషన్కి అంటే ఒక లెట్స్ సే ఒక స్క్రీన్కి కనెక్ట్ అవుతాం. ఓకే, ఇక్కడ మన కీబోర్డ్ ఉంటుంది అండ్ ఒక మౌస్ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ యువర్ మౌస్. సో ఇది ఇలా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఇలా కీబోర్డ్ కనెక్ట్ చేసి మౌస్ కనెక్ట్ చేసి మనం ఇంత ఓఎస్ వేసినప్పుడు ఈ ఓఎస్కి మనం లైసెన్స్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఈ ఓఎస్ అనేది లైసెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ లైసెన్స్ అనేది ఒక దగ్గర స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యుఈఎఫ్ఐ. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ యుఈఎఫ్ఐ. యుఈఎఫ్ఐ, బిఐఓఎస్ అని రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. బిఐఓఎస్ అంటే బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్, ఓల్డర్ వర్షన్ ఆఫ్ బయాస్. ఇది అంటే ఓల్డర్ వర్షన్ ఆఫ్ ఫిమ్వేర్. యుఈఎఫ్ఐ అనేది న్యూ వర్షన్ ఆఫ్ అంటే బయాస్. సో బేసికల్లీ బ్లాక్ స్క్రీన్ వచ్చినప్పుడు F12 అది అని ప్రెస్ చేసి అని చెప్పి అది అనమాట. సో ఇది ఓల్డర్ వర్షన్, ఇది న్యూ వర్షన్. ఓల్డర్ వర్షన్కి న్యూ వర్షన్కి తేడా ఏంటంటే ఈ యూఈఎఫ్ఐలో మనకి ఒక మాడ్యూల్ దీంతో పాటు అటాచ్ చేస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఒక సపరేట్ ఒక ఏరియా, అంటే ఒక చిన్న కాంపోనెంట్, ఫిజికల్ కాంపోనెంట్, ఒక సర్క్యూట్ లాగా మన మదర్ బోర్డ్లో ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ TPM. ఓకే, దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ TPM. ఇది ఒక సపరేట్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ ఐ విల్ షో యూ హియర్ ఇన్ మై డివైస్ మేనేజర్. స్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ సెక్యూరిటీ డివైస్. సి, సో దీనివల్ల ఏంటవుతుందంటే ఈ మిషన్ ఎక్కడుంది ఏంటి ప్రతి ఒక్కటి దీంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ ట్రస్టెడ్ ప్లాట్ఫామ్లో ఉంటాయి. అసలు ఇది ఎవరు కొన్నారు, ఇది ఏంటి, ఏ మాడ్యూల్ ఎవరికి సేల్ చేశారు అనేది అంతా దీంట్లో ఉంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా. ఇది చాలా అంటే ఒక రకంగా ఏంటంటే ఇది ఉన్నది అంటే యువర్ అండర్ హార్డ్వేర్ మానిటరింగ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ మానిటరింగ్ బై ద రెస్పెక్టివ్. మీరు దీన్ని ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు దాన్ని మీ మిషన్ని మానిటర్ చేయగలుగుతారు. దాని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అంటే మానిటర్ అంటే మీ సిస్టమ్ ఓపెన్ చేయడం అలాంటివి కాదు. అంటే అక్కడ ఏం ప్రాసెస్ అవుతుంది, మీరు ఏమైనా యాక్టివిటీ చేస్తే ఏదైనా ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నారా బియాండ్ లైసెన్సెస్ అనేటివి ఈ ప్లాట్ఫామ్ యొక్క క్యాపబిలిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాయి అనమాట. అంటే టీపీఎం యొక్క మెయిన్ ఫంక్షనింగ్ ఏంటంటే మీ సిస్టమ్ని ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఓపెన్ చేయకుండా, ఓపెన్ చేసినా కానీ ఏది పడితే దొరకకుండా, సపోజ్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటే అంటే సర్వర్లో కోడింగ్ అలాంటివి మాడిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే అప్పుడు ఇదంతా డిటెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, అంటే దీనికి ఉన్న క్యాపబిలిటీస్. సో దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మీ డాటాని ఎన్క్రిప్ట్ చేయడము అండ్ మీ యొక్క మిషన్ని యూనిక్నెస్ ఉంచడం అనమాట. అంటే ఈ మిషన్ అనేది యూనిక్నెస్, దీనికి యూనిక్నెస్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ ఉంటేనే ఈ ఓఎస్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది, లేకపోతే ఓపెన్ అవ్వదు. ఈ సపోజ్ ఈ మాడ్యూల్ తీసేసినాం అనుకో ఆ మదర్ బోర్డ్లోంచి, అప్పుడు దీంట్లో హార్డ్ డిస్క్ ఉంది, ప్రాసెసర్ ఉంది, ర్యామ్ ఉంది, కానీ ఇవేవి పనిచేయవు. ఎందుకంటే ఈ మదర్ బోర్డ్ రన్ అవ్వాలి అంటే, ఈ హార్డ్ డిస్క్ రన్ అవ్వాలంటే అప్పుడు ఈ టీపీఎం అనేది ఉండాల్సిందే. అప్పుడే ఈ ఓఎస్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది.
అందుకే దాన్ని ఏమంటారు మనం ఎన్క్రిప్షన్ పాయింట్ అంటాం. ఓకే, సో మనకి VMware లాంటి లొకేషన్లో ఏంటంటే TPM అనే అడాప్టర్ యాక్చువల్ ఉండదు. సో దాని ప్లేస్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాం, admin@123 అని. ఓకే, దాన్నే మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ TPM అంటాం దాన్ని వర్చువల్ మిషన్లో. ఓకే, అర్థమైందా? సో విండోస్ 11లో మనం అది ఇచ్చిన తర్వాత మనం చూపిస్తాను అది ఎందుకు స్పెషాలిటీ అనేది నేను చూపిస్తాను. సో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనం ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ చూసిన తర్వాత ఇలాంటి స్క్రీన్ వస్తుంది. అంటే మొత్తము ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత కాసేపు అదే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, డివైస్ స్టార్ట్అప్ అంతా వచ్చి ఇది వస్తుంది. దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ యువర్ రీజనల్ సెట్టింగ్స్. కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ యువర్ రీజనల్ సెట్టింగ్స్. దీన్ని మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము, సో మనం ఎక్కడైతే ఉన్నామో దానికి తగ్గట్టుగా మిషన్ బిహేవ్ చేయడానికి. సో మనం ఇండియా అని సెలెక్ట్ చేసాం, బై డిఫాల్ట్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ కొన్ని తీసేసుకుంటుంది. సో ఇండియా. నెక్స్ట్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసే స్టార్టింగ్లోనే యుఎస్ ఇండియా అని ఇంగ్లీష్ ఇండియా అని సెలెక్ట్ చేసినాం కదా, అదే కీబోర్డ్ ఏది కావాలనుకున్నాం, ఇండియా ఇంగ్లీష్. నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా కీబోర్డ్ సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? ఐ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ అదర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ లెట్స్ ఏ స్పానిషో చైనానో ఏదైనా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, లెట్స్ ఏ హిందీ యాడ్ చేయాలనుకుంటే మీరు యాడ్ లేఅవుట్ అని చెప్పి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ హిందీ, లెట్స్ ఏ తెలుగు, హిందీ ఉంటుంది, ఆప్షన్ ఉంటుంది. మణిపురి ఇస్ దేర్, తెలుగు, ఒడియా ఉంది, తెలుగు ఉంటుంది, 100% ఉంటుంది. Let's see. Tamil is there, Telugu is there, right? So, okay, Telugu select. So మనం చూద్దాం ఇది తెలుగు. Yes, add layout. So after this it will ask you to create a user. సో అప్డేట్ అది అడుగుతుంది. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కనుక నేను యూజర్ని ఇచ్చడము అంటే కంప్యూటర్కి అప్డేట్ చేయడం వల్ల అనదర్ ఒక 5-10 minutes టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో ఇది వచ్చిన తర్వాత నేను అప్డేట్ చేయకమంట, తర్వాత ఫర్దర్ లాగిన్ అయిన తర్వాత కూడా అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, విండోస్ 11. See, what is your name of your device? You can give your physical name. Let's say ఇది నా విండోస్ 11 మిషన్ అని రాస్తున్నా. సో విండోస్ 11 హైఫన్ ఇది వర్చువల్ మిషన్ కాబట్టి నేను VM అని ఇస్తున్నా. సో VM అనేది నేను ఈజీ ఐడెంటిఫై. సో మనం బై సీయింగ్ దిస్ మనం ఈజీ అందరి ఓకే, ఓ ఇది విండోస్ 11 VM ఓకే అనేది అర్థం చేసుకుంటాం. లేదంటే నువ్వు స్కిప్ చేయాలనుకుంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐఎమ్ పుటింగ్ సంథింగ్ లైక్ విండోస్ 11 VM. Press next. So again it is asking some time for configuration. So it is configuring on the background. The system got restarted. So ఇప్పుడు ఏదైతే వచ్చిందో దీన్నే మనము బయాస్ అంటాము. ఓకే, ఆ బ్లాక్ స్క్రీన్లో VMware అని వచ్చింది చూడండి. మీ ఫిజికల్ మిషన్లో కూడా మీరు లాగిన్ అవ్వగానే డెల్ అని వచ్చేస్తుంది, లేదంటే HP అని వస్తుంది. తర్వాత పైన ఓపెన్ చేసినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి F2 F9 అనేది ఆప్షన్ వస్తుంది. ఓకే, గెట్టింగ్ ఇన్స్టాల్. సో నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతుంది, నెట్వర్క్ కనెక్షన్ ఉందా అని అడుగుతుంది. మనం జనరల్ లేదని చెప్తాం. మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి, 2 ఆప్షన్స్. పర్సనల్ యూస్, వర్క్ ఫర్ ఎ స్కూల్. మీరు పర్సనల్ యూజ్ అంటే ఇది ఆల్వేస్ ఏం చెప్తుంది, మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ ఉండాలని చెప్తుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పర్సనల్ స్కూల్ ఐ విల్ యూస్ వర్క్ ఆర్ స్కూల్ పర్పస్ ఐ విల్ టెల్.
and I'll go next. మీరు పర్సనల్ యూజ్ అంటే మటుకు 101% మీకు ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ కావాలి అని అంటది. సో ఇక్కడ కూడా అడుగుతుంది నాకు మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోమని. ఐ డోంట్ వాంట్, దేర్ ఇస్ ఆప్షన్ కాల్ సైన్ ఇన్ ఆప్షన్స్. ఓకే, I'll click on sign in options. It is asking sign in with security key or domain joined. So I will click on domain joined. Okay. So now it is asking the username for my user. So it is now I'm going to log in with some user, right? So I'm giving my name. Let's say Vishnu. Okay, Vishnu is my user from where I will log in my machine. What's the machine name? Windows 11 machine. That is the physical machine, and this is my user with I login. Okay, press next. It is asking password to login, right? So let's say I'll give admin 8123. Let's say no, I'll give some strong password. Okay, open world, right? Press next. Again confirming, open world. Next. It is asking some security questions. So while configuring, ఎప్పుడైతే మీరు కాన్ఫిగరేషన్ టైంలో పాస్వర్డ్ ఇస్తే మీకు సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఇస్తుంది టు రిమెంబర్. ఓకే, సో దట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎప్పుడైతే మర్చిపోతే ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది, అప్పుడు ఆన్సర్ చేస్తే మీరు రీసెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను ఈజీగా ఇస్తున్నాను అన్ని నేమ్స్. లెట్స్ సే ఇట్స్ సమ్ వివి పేజ్ వేర్ ఐ వాంట్. My nickname is Vishnu. Let's say where my parents met is something like, again, BB page. So I can easily remember these 3 questions and 3 answers. Now press next. That's it. So it will create a profile. It is asking to continue. It is asking some, see, all these settings to be on. So these are something like very same. మీరు మీ మొబైల్లో లొకేషన్ని ఆఫ్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు షేర్ యూ కెన్ అన్చెక్. ఫైండ్ మై డివైస్, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ యూ కెన్ అన్చెక్. Data not required, I will uncheck. Linking and typing, if you don't want to share your data. Tailored experience, advertisement is not required. So you can uncheck all these. మనము ఆండ్రాయిడ్లో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత అడుగుతూ ఉంటుంది కదా, ఫోటోస్కి పర్మిషన్ కావాలి, కెమెరాకి పర్మిషన్ కావాలి, కాంటాక్ట్స్కి పర్మిషన్ కావాలి. నౌ ద సేమ్ ప్రైవసీ యు ఆర్ చూసింగ్ హియర్ ఆల్సో. సేమ్ accept. Again it will ask some other permissions also. No, choose yourself. Okay, సో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పటివరకు, అక్కడ ఉన్నవన్నీ మటుకే చదువుకుంటూ ప్రెస్ నెక్స్ట్ బ్యాక్ ఫ్రంట్ అలా వెళ్ళిపోతున్నాం అంతే. సో మనం ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటి, ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనకు కొంచెం ఇంగ్లీష్ వచ్చింది, చదవడం వచ్చింది, దాని మీనింగ్ అర్థమయ్యేటట్టుంటే చాలు. సో యూ విల్ బి ద మాస్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలింగ్ ఎనీ విండోస్ ఓఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ ఓఎస్ వాట్ వీ హ్యావ్ దట్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్. సో మీ టార్గెట్ ఏంటంటే విండోస్ 8.1, 8, 10, 11, 2012, 2016, 2019, 2022 ఈ అన్ని ఓఎస్లు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటా నాకు పంపించండి. అక్కడ ఏం యూజర్ ఉండాలి, మీ పేరుతోటి యూజర్ ఉండాలి, సాహితి, సంధ్య. సో ప్రతి యూజరు అక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇలా ఆప్షన్ వస్తుంది, ఇట్లా ఓపెన్ వస్తే ఇక్కడ లావిష్ అని ఉంది. లెట్స్ సే లోపల క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇట్లా వస్తుంది, స్క్రీన్ వస్తుంది. ఇలా స్క్రీన్ వస్తే దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని దాంట్లో యూజర్ నేమ్ విష్ణు అని వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు చూపిస్తుంది. లాగిన్ అయిన తర్వాత విష్ణు అనే యూజర్ వస్తుంది. దాంతోపాటు ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఎట్లా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారు, ఇలా విఎం క్యాప్చూర్ స్క్రీన్ జస్ట్ క్లిక్ చేయండి, క్యాప్చూర్ అయిపోయింది. డాక్యుమెంట్స్లోకి వెళ్ళి ఉంటే మీ ఫొటోస్లోకి వెళ్తే, మీ పిక్చర్స్లోకి వెళ్తే స్క్రీన్ షాట్స్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కాదు, పిక్చర్స్ ఉంటుంది.
ఓకే 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 ఇక్కడ ఉంటుంది, బయట క్లిక్ చేసి క్యాప్చర్. ఓకే అర్థందా? ఇది మీరు క్యాప్చర్ చేయాలి. లేదంటే మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ స్నిప్పింగ్ టూల్ చూస్ చేసుకోండి, న్యూ కొట్టండి, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మీరు ఏమైనా ప్రింట్ స్క్రీన్ తీయండి, ఏదైనా తీయండి, కానీ దాంట్లో ఇది రావాలి. ఏది రావాలి? నేను చెప్పింది రావాలి, ఇలా రావాలి. సో ప్రతి ఒక్కరి టాస్క్ ఇది. ప్రతి మిషన్లో ఇలా ఇలా రాని వచ్చిన తర్వాత దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, ఫోటో తీసుకోండి. ఏం లేదంటే మొబైల్లో ఫోటో తీసి పంపించినా పర్లేదు. మళ్ళీ నేను స్క్రీన్ షాట్ ఎట్లా తీయాలో నేర్పిస్తాను, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా. ఓకే, సో వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్డ్ ఓఎస్ ఇన్ ద వర్చువల్ మిషన్. ఓకే, బట్ దీంట్లో ఏంటంటే ఇది చిన్నగా వస్తుంది, స్క్రీన్ చిన్న వస్తుంది కదా, ఇంతే వస్తుంది, చిన్న చిన్నగా స్క్రీన్ వస్తుంది. చిన్న స్క్రీన్ వస్తే మన పని కాదు, మనకి చాలా పనులు ఉంటాయి ఇంకా వేరే. లెట్సే ఇందులో నుంచి ఇది ఒక ఫైల్ని దీని లోపల వేయాలి, వేయలేకపోతున్నా చూడండి, డ్రాగ్ చేస్తే రావట్లేదు. సో దీని ఎందుకు లేదు అంటే దీనికి ఉన్న కొన్ని డ్రైవర్స్ లేవు అన్నమాట. ఏం లేవు? డ్రైవర్స్ లేవు. డ్రైవర్స్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలి? ఇక్కడ విఎం అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ విఎంవేర్ టూల్స్ అనే ఒక క్లిక్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇది క్లిక్ చేయాలి మనం. ఇది క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుంది అంటే ఇలా ఒకటి వస్తుంది. ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఫోల్డర్ ఉందా, ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేయగానే దిస్ పీసీ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందా, దీని మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఒక విఎంవేర్ టూల్స్ అనేది వస్తుంది. సపోజ్ మీరు క్యాన్సిల్ చేసిన అనుకో అది వెళ్ళిపోతుంది చూడండి. ఇప్పుడు నేను క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది చూడండి, వెళ్ళిపోయిందా? మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటేనే వస్తుంది చూడండి, ఇప్పుడు వేరేది వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటేనే వస్తుంది, అది వెళ్ళిపోయి వేరేది వస్తుంది చూడండి, వచ్చిందా? విఎం టూల్స్. దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి అంతే. డబుల్ క్లిక్ చేయగానే ఒకటి ఇన్స్టాల్ అవ్వడం మొదలు పెడితే చూడండి, ఇది విఎంవేర్ ఇన్స్టాలేషన్. సో ప్రెస్ ఎస్. ప్రెస్ ఎస్. ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. నౌ ప్రెస్ నెక్స్ట్. ఇందులో మీరు ఏం చేయకండి, జస్ట్ టిపికల్ అని క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్ అంతే. సో ఇది ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత స్క్రీన్ మొత్తం ఎన్లార్జ్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత మీకు అన్ని ఫీచర్స్ పనిచేస్తాయి ఇందులో చూడండి, ఎన్లార్జ్ అవుతుంది. ఒక్క నిమిషం అండి, కాసేపట్లో ఎన్లార్జ్ అయిపోతుంది. ఫుల్ ఎన్లార్జ్ అయింది చూడండి ఆటోమేటిక్గా. ఒక్క నిమిషం అండి, అయిందా? ఎన్లార్జ్ మీ కళ్ళ ముందే అయిపోయింది. ఓకే, ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇది రీస్టార్ట్ తీసుకుంటుంది ఫస్ట్. అంటే యాక్చువల్లీ మన మెషిన్ ఏంటి, విండోస్ 11 లోపల ఇంకో విండోస్ 11 చూడండి, విండోస్ 11లో విండోస్ 11 చూసారా? ఇదొక ఓఎస్, ఇదొక ఓఎస్. ఓకే, ఇది ఫినిష్ చేసిన ఇది రీస్టార్ట్ అడుగుతుంది, రీస్టార్ట్ ఇస్తానా అండి. రీస్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం చూపిస్తాను. బేసికల్లీ ఓకే, చూడండి మెషిన్ లోపల మెషిన్ సక్సెస్ఫుల్గా మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారు. ఇది బూటింగ్ అవుతుంది, దీన్ని బూట్ ప్రాసెస్ అంటాం అనమాట. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ సంథింగ్ లైక్ సమ్ టైమ్. సో నేను చిన్నగా చేస్తున్నాను, ఇంత పెద్దగా అవసరం లేదు మనకి చూపించడం కూడా. చూడండి, దీన్ని క్లిక్ చేయగానే మనకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వస్తుంది. యూజర్ నేమ్ విష్ణు, పాస్వర్డ్ నేను ఓపెన్ వాళ్ళు ఇచ్చాను కదా, ఓపెన్ సి.
సో మనం విఎం టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత స్పెషాలిటీ ఏంటి? సో ఒక్కొక్కసారి మనం ఇట్లా క్లిక్ చేసే లోపల మౌస్ ఉంటుంది, బయటకు రావాలి. సో ఒక్కొక్కసారి రాదు. రాకపోతే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది చూడు, కింద ఎవరైనా చూసారా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మౌస్, ఇక్కడ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఎవరికన్నా బయట ఈ మౌస్ బయటకు రాలేకపోతే, ఇక్కడ ఆగిపోతే, ఇక్కడ నుంచి బయటకు రావట్లేదు, ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్ళట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి, రిటర్న్ టు ద కంప్యూటర్. అంటే మీరు వెనక్కి రావడానికి కంట్రోల్ ఆల్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే వెనక్కి వచ్చేస్తారు ఇలాగా. చూడండి, ఇప్పుడు లోపల ఉన్నారు, దీన్ని లోపల ఉండమంటారు ఎందుకంటే లోపల మౌస్ ఉంది. ఓకే, లోపల మౌస్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ ఆల్ట్ కొట్టగానే ఒక ఏమొస్తుంది, ఒక హ్యాండ్ వస్తుంది చూడండి, హ్యాండ్ వచ్చింది. మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళాలంటే నేను మౌస్తో మీద జస్ట్ క్లిక్ చేయాలి. లోపల ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడండి, ఇది క్లిక్ చేస్తున్నా. బయటకు రావాలి అంటే కంట్రోల్ ఆల్ట్, బయటకు వచ్చిన. ఇప్పుడు ఇది పని చేయదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేసి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తుంది చూడండి. రైట్, ఇది నేను లోపల ఉన్నాను, ఇప్పుడు మిషన్ లోపల ఉన్నాను. ఇక్కడ వేరు, ఇక్కడ వేరు. చూడండి, ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది చూడండి, ఇది కొంచెం పెద్దగా వస్తుంది, ఇది చిన్నగా ఉంది చూడండి. చూడండి, ఇది చిన్నగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ వర్షన్ రెండు వేరు. చూడడానికి ఒకలానే ఉంది కానీ దీని వర్షన్ దాని వర్షన్ వేరు. ఎలా మనం విండోస్ వర్షన్ చూస్తాం? సో చూడడానికి చాలా ఈజీ. మనం అగైన్ ఏదైనా ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి, ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తుందా? దిస్ పీసీలో క్లిక్ చేస్తే, దిస్ పీసీ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ అని క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఈజీగా తెలుస్తుంది 22H2 చూడండి, ఓఎస్ బిల్డ్ వర్షన్ ఇక్కడ తెలుస్తుంది. వేరాజ్ నా విఎంలో సేమ్ అదే ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేసి దిస్ పీసీ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ చేస్తే ఇది కొంచెం ఓల్డర్ వర్షన్ చూడండి, 22/6/22 1702 ఇది చూడండి, 22H2A కానీ దీంట్లోనే 1702 వర్షన్, ఇది 1992 వర్షన్. చూసారా, ఇందులో కొన్ని ప్యాక్స్ ఇది తక్కువ చూడండి, ఇది ఎక్కువ 22/644 22/641. చూడ్డానికి అంత సేమే ఉంది కానీ ఫీచర్స్ ఎక్కడ తక్కువ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను రైట్ క్లిక్ చేస్తే, ఇక్కడ టెర్మినల్ అనే ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్ ఉంది కానీ దీంట్లో లేదు అలా. ఇప్పుడు దీంట్లో నేను రైట్ క్లిక్ చేస్తే వచ్చింది. రైట్, ఇప్పుడు అంటే అప్గ్రేడ్ అవుతుంది, అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో అప్డేట్ అవుతుంది, అందుకే వస్తుంది. ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి, ఫస్ట్ లేకుండే ఇప్పుడు వచ్చింది. ఫస్ట్ ఓన్లీ ఇది లేకుండా వచ్చాడు, తెలుగులో వచ్చింది చూడండి, టెర్మినల్ తెరవండి, షో మోర్ ఆప్షన్స్, టెర్మినల్ తెరవండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఆప్షన్ ఇచ్చినాం కదా, తెలుగు ఆప్షన్. సో తెలుగు క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు అన్ని తెలుగులోనే కనబడడానికి ట్రై చేస్తాయి. అంటే వచ్చేటివే కొన్ని వస్తాయి, నాట్ ఆల్, ఎందుకంటే దీనికి అన్ని క్యాపబిలిటీస్ లేవు. సో ఇలా కొన్ని ఓపెన్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మీరు సెర్చ్ చేయొచ్చు తెలుగులో చూడండి, ఎందుకంటే నేను తెలుగు చూస్ చేసుకున్నా. ఇక్కడ నుంచి ఇంగ్లీష్ చూస్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ వస్తుంది, ఇంగ్లీష్. సో ఆప్షన్ అనేది ఇక్కడ మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ఓఎస్ ఇన్స్టాలేషన్. ఇలా మీరు ఏ విండోస్ అయినా కానీ చూడ్డానికి వేరుగా ఉన్నా కానీ మోస్ట్ దానే వర్క్ అవుతుంది. అంటే ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఇది రిమైన్ సేమ్. సో మీ టార్గెట్ ఏంటంటే 8.1 10 అండ్ డిఫరెన్స్ చెప్తాను. ఇప్పుడు విండోస్ 10కి విండోస్ 11కి అన్ని అదర్ ఓఎస్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు నేను షట్ డౌన్ చేస్తాను, లెట్స్ సే షట్ డౌన్ చేసిన. ఇప్పుడు షట్ డౌన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమైతే చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఇది షట్ డౌన్ అయిపోయిందా? ఓకే, ఇది షట్ డౌన్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇదే కదా విండోస్ 11. ఇప్పుడు నేను ఇది క్లోజ్ చేస్తాను. ఇది క్లోజ్ చేసి అన్ని క్లోజ్ చేస్తాను, అన్ని ఫోల్డర్స్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా మళ్ళీ నా VMwareని ఓపెన్ చేస్తాను. మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి, లాక్ పడిపోయింది.
సాహితీ కనబడుతుంది ఇక్కడ లాక్. Yes, sir. If you want to open this, so it is opening actually, right? యాక్చువల్లీ ఇది ఓపెన్ చేయాలంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఎడిట్ వర్చువల్ మిషన్, దాన్ని నేను తీసేస్తాను, మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ టైం చూపిస్తాను. దీంట్లో ఆప్షన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, యాక్సెస్ కంట్రోల్, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనేది ఉందా, ఈసారి నేను చేంజ్ చేస్తున్నా పాస్వర్డ్ని, లెట్స్ సే, ఎందుకంటే అది సేవ్ చేసి పెట్టుకుంది. ఓకే, password change is successful. Okay, if I close and if I want to open back VMware Pro, again see it is open, is saving. Okay, it is auto detecting actually from my machine. I have to remove that. Option, access is encrypted. Is there any saving of the data? Is there? Actually, I saved right during that particular period itself. Okay. Anyway, but what you are understood is something like when, let's say, if I, as soon as I open, it is locked actually. So if I don't use, it is under lock. If I don't use, if it is shut down, means the first level of encryption is over here. This is locked, whereas MISP is not locked. Okay, if I close this, so it is getting locked. See, so to open this, what I need to do, as soon as I click, I am putting some password, that is admin@12345. It is automatically laying because I kept it inside this particular machine itself. That's the reason. Okay, and I click, it is taking some time to open, right? So that is what, see, TPM module is present. See, this has key, right? This is showing key. It is a key. See, removing TPM will encrypt or render all the data. So sometimes it's going unrecoverable. So machine gets deleted if it is not there. So it is most important that you should have a TPM for Windows 11 and above machines. So now OS ఏదైనా వచ్చినా, అంటే ఇప్పుడు లినక్స్లో వస్తున్నా కానీ దానికి మ్యాండేట్ చేసిండు TPM ఉండాలి అని. సో ఇది ఏం ఐడెంటిఫై చేస్తే అంటే ఇది సేమ్ మిషన్, అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు నేను ఇది ఓఎస్ వేసాను. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి వేరే దాంట్లో నేను పెట్టి స్టార్ట్ చేస్తా అంటే స్టార్ట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే అక్కడ TPM సేమ్ ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను ఒక విండోస్ ఒక హార్డ్ డిస్క్ తీసుకున్నాను, దాంట్లో అంటే రియల్ టైం సినారియో చెప్తున్నాను. ఎలా మన వాళ్ళ ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళము, లెట్స్ సే ఒక మెషిన్ ఉంది, ఇది ఒక హార్డ్ డిస్క్, సారీ ఒక కంప్యూటర్. సో దీంట్లో మనం హార్డ్ డిస్క్ పెట్టేసి, ఇలా హార్డ్ డిస్క్ పెట్టేసి, దీంట్లో హార్డ్ డిస్క్ ఉంటే దీంట్లో మనము విండోస్ 10 ఇన్స్టాల్ చేసినాం, లెట్స్ సే విండోస్ 11 ఇన్స్టాల్, సారీ విండోస్ 10 ఇన్స్టాల్ చేసినాం. సో ఏమైంది, ఈ కంప్యూటర్ పాడైపోయింది. లేదు అంటే లైక్ సంధ్యా మిషన్లో హార్డ్ డిస్క్ నేను చోరీ చేశాను, నాకు సంధ్యా డాటా అంతా కావాలి, సీక్రెట్ డాటా ఉంది దాంట్లో, నేను తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఈ కేసులో ఏమైపోయిందంటే ఈ విండోస్ 10 ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల ఇందులో ఏం TPM అనేది లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ మిషన్లో ఉన్న డాటాని సపోజ్ నేను ఇంకో హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేసి ఇంకో కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసేసి ఇలాంటి కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసేసి దీంతో ఎక్స్ట్రా సంధ్యాది ఇది సంధ్యా హార్డ్ డిస్క్ తీసుకొచ్చి కనెక్ట్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ హార్డ్ డిస్క్ నుంచి నేను OS నుంచి బూట్ చేసి దీంట్లో నాకు తన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లేకున్నా కానీ తన డాటాని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, కానీ విండోస్ 11లో ఏమైంది, ఇప్పుడు నేను విండోస్ 11 ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఈ TPM వల్ల ఈ డాటా అంతా ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ మిషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో, నేను ఇక్కడికి పవర్ ఇచ్చిన అనుకో,
ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? హార్డ్ డిస్క్, సారీ ర్యామ్, ప్రాసెసర్, హార్డ్ డిస్క్. ఇది బూట్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేస్తుంది? ఈ మదర్ బోర్డ్లో ఈ టీపీఎం ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఈ టీపీఎం యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుందండి. ఈ హార్డ్వేర్లో ఈ మదర్ బోర్డ్లో ఈ టీపీఎం ఉంది. ఇదే హార్డ్ డిస్క్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెడితే ఇక్కడ సేమ్ టీపీఎం కాదు కదా, ఇది వేరే టీపీఎం. అంటే ఇది దీనికి సపరేట్ కొనుక్కోవాలి, దీనికి సపరేట్ అనుకోవాలి. ఇది లెట్స్ సే ఇది సాహితీ మిషన్. కానీ ఈ టీపీఎం రెండు వేరు కదా. ఈ హార్డ్ డిస్క్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెడతాయి, ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తాను, డాటా చూస్తాను అంటే చూడనివ్వదు. ఎందుకంటే ఈ టీపీఎం డిస్కవర్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ. సో దానివల్ల ఇది సెక్యూరిటీ అనమాట. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎన్క్రిప్షన్ సెక్యూరిటీ బై యూజింగ్ హార్డ్వేర్ టోకెన్. వాట్ ఈస్ హార్డ్వేర్ టోకెన్? టీపీఎం, ట్రస్టెడ్ ప్లాట్ఫామ్ మాడ్యూల్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టు అవాయిడ్ స్పెషల్లీ స్టీలింగ్ ఆఫ్ డాటా. సో ఇది మేజర్గా మనకి వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో టీపీఎం యొక్క మెయిన్ రీజన్. సో అందుకోసమనే ఇక్కడ మీరు సో ఇక్కడ చూడగానే సారీ ఇక్కడ స్పెసిఫికల్లీ ట్రస్టెడ్ ప్లాట్ఫామ్ మాడ్యూల్ అనేది దీంట్లో విండోస్ 11లో ఉంది. అదే ఇక్కడ చూడండి, ట్రస్టెడ్ ప్లాట్ఫామ్ మాడ్యూల్ అనేది స్పెషల్లీ ఉంది. ఓకే, వేర్ యాజ్ నేను ఇంకోటి తీసుకుంటాను, నా దగ్గర విండోస్ 7 కూడా ఉంది. నేను క్లిక్ చేసే చూడండి, ఇక్కడ నాకు అట్లాంటిది ఏం లేదు ట్రస్టెడ్ ప్లాట్ఫామ్ మాడ్యూల్. ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ ఫీచర్ లేదు. ఇది కనుక నేను రిమూవ్ చేసిన, లెట్స్ సే ఐ రిమూవ్ దిస్, అంటే ఇప్పుడు మనం టెస్టింగ్ ట్రయల్ చేయాలి కదా, ఇప్పుడు ఇది రిమూవ్ చేసిన, లెట్స్ సే ఐ రిమూవ్ దిస్. ఓకే, రిమూవ్ చేసాను, డిలీట్ చేసేసిన కదా, ఓకే చేసిన. మనం ట్రయల్ చేద్దాం పనిచేస్తుందా లేదా అని. పవర్ ఆన్ చేయండి, మిషన్ పవర్ ఆన్ అవ్వదు. అంటే ఇక్కడ ఆన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది సాఫ్ట్వేర్ టోకెన్. బట్ స్టిల్ నేను ఒకసారి క్లోజ్ చేసి, ఒక్క నిమిషం నేను క్లోజ్ చేసి చూపిస్తాను, అది అవ్వదు. నేను ఓపెన్లోనే ఉన్నది కాబట్టి అది ఓల్డ్ డేటా తీసుకుంటుంది. నేను ఒక పని చేస్తాను, ఐ షట్ డౌన్, మళ్ళీ ఎడిట్ విర్చువల్ ఆప్షన్స్, యాక్సెస్ కంట్రోల్, రిమూవ్ ఎన్క్రిప్షన్. ఓకే, ఇది ఎన్క్రిప్షన్ ఉంది కాబట్టి అది తీసుకుంది, నేను ఇది తీసేస్తున్నాను. చూద్దాం ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే నేను దీన్ని ట్వీక్ చేస్తున్నాను కావాలని. ఇది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది చూడండి. ఓకే ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఎన్క్రిప్టెడ్, నౌ ప్రెస్ ఓకే. ఓకే, నౌ ఐ క్లోజ్. VMware Workstation Pro ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ట్రస్టెడ్ ప్లాట్ఫామ్ మాడ్యూల్ కూడా లేదు. మనం పవర్ ఆన్ చేద్దాం. Great, it's working. Then it's much better. Let us see what kind of behavior it will do. కానీ రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఇది వర్క్ చేయదు, ఎందుకంటే హార్డ్ డిస్క్ అంటే ఈ సినారియో తీసుకోదు, డైరెక్ట్ చెప్తుంది ఇది నేను లాగిన్ అవ్వలేను, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద క్యాపబిలిటీ అని. ఎందుకంటే నా దగ్గర టీపీఎం లేదు కాబట్టి. ఇది ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్లో కాబట్టి వర్చువలైజేషన్లో ఇది వస్తుంది, కానీ రియల్ టైంలో రాదు. Yes, it is not giving an option to connect. See, it won't give you option. నేను పాస్వర్డ్ వేస్తున్నాను, ఇది తీసుకోవట్లేదు. అదే పాస్వర్డ్ ఓపెన్ వరల్డ్. నేను చెప్పిన కదా ఇది వర్క్ చేయదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదైతే మిషన్లో మనది ఏదైతే సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయో నేను ఎన్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ని డిస్టర్బ్ చేశాను. ఇక్కడ
టీపీఎం ఉండే దాన్ని డిస్టర్బ్ చేశాను, ఇక్కడ ఎన్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ తీసేశాను. సో దీనివల్ల ఏమైపోయింది అంటే నా మిషన్ కరెక్ట్ పనిచేయదు. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ నా డేటా అంతా ఎన్క్రిప్టెడ్, సో దీంట్లో ఉన్న ఆప్షన్ రావట్లేదు చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. నేను అనుకున్నాను లాగిన్ తర్వాత అంటే లాగిన్ అవుతుంది, అట్లీస్ట్ అయిపోయింది అనుకున్నాను, కానీ లాగిన్ చేయనివ్వట్లేదు చూడండి. ఇట్స్ నాట్ గివింగ్ మీ ద ఆప్షన్ టు గెట్ లాగ్డ్ ఇన్. సో ఇలా మనకి వర్క్ చేయనిది అనమాట మెషిన్ని. సో టీపీఎం లేకపోతే ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేసినా కానీ అది వర్క్ చేస్తుందని నమ్మకం లేదు. యాడ్ ఎలా చేస్తాను, మళ్ళీ షట్ డౌన్ చేస్తాను, షట్ డౌన్ చేసి నేను టీపీఎం యాడ్ చేస్తాను, కానీ ఆ సేమ్ టీపీఎం అయ్యి ఉండదు. సో అది మనకి ఇంకా ఆల్వేస్ ఇంకా ఇది వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఇంకా పనిచేయనట్టే మనకి. చూడండి నేను మళ్ళీ యాడ్ చేస్తాను, ఎడిట్ వర్చువల్ మెషిన్. ఈసారి మళ్ళీ ఒకటి యాడ్ చేస్తాను, ఇక్కడ యాడ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను. సి లెట్స్ ఏ ట్రస్టెడ్ ప్లాట్ఫామ్ మాడ్యూల్. ఇది యాడ్ చేయనిస్తలేదు ఫస్ట్ చూడండి, వేరేవన్నీ యాడ్ అవుతాయి. చూడు ఇక్కడ యాడ్ చేయనిస్తలేదు, ఇది యాడ్ చేయనిస్తుంది, ఇది యాడ్ చేయనిస్తుంది, ఇది యాడ్ చేయనిస్తుంది, ఇది యాడ్ చేయనిస్తలేదు చూడండి. సో ఇది అనేది మనకు ఆప్షనే లేదన్నమాట. మిగిలిన అన్ని ఆప్షన్ ఇస్తుంది యాడ్ చేయడానికి, ఇది మటుకు యాడ్ చేయడానికి ఇస్తలేదు. లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ సేయింగ్ ఇట్ మస్ట్ బి ఎన్క్రిప్టెడ్. ఓకే లెటెస్ట్ సి మనం ఫస్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ చేద్దాం. ఓకే ఐ విల్ పుట్ ఆల్ అట్లీస్ట్ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ఈసారి నేను దీంట్లో సేవ్ చేయట్లేదు, చూద్దాం అంటే. ఓకే 7 8 7 8. ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నా. లెటెస్ట్ సి ఆప్షన్ వస్తుందా? ఎస్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. ఇంటిగ్రేట్ అయింది, ప్రెస్ చేసిన. ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్, నేను ఇది మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తా సేమ్ విండోస్ 11 బై యూజింగ్ VMware. సి ఈసారి ఇది క్లిక్ చేయగానే ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, ఎందుకంటే నేను రిమెంబర్ చేయనిలేదు. వేరేది ఏది ఇక్కడ రావాలి అంటే, ఇది లాగిన్ అవ్వాలంటే నేను పాస్వర్డ్ ఇవ్వాల్సిందే. 1 2 3 4 5 6 7 8 కంటిన్యూ, then only it will get undecrypted. Now let us see login అవుతుందా లేదా. yes now it is able to login. let us login ఇంకా చూడలేదు, లోపల ఏమవుతుంది అని చెప్పలేను. సో టీపీఎం అనేది ఇలా మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. మీరు షట్ డౌన్ చేసినరా దాన్ని రీఓపెన్ చేయాలంటే మటుకు మీకు ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్షన్, దట్ ఈస్ నాట్ బయాస్ పాస్వర్డ్ కాదు, బయాస్ పాస్వర్డ్ సపరేట్. ఇది అనేది ఎన్క్రిప్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఎంటైర్ మెషిన్. సో అది ఆ మెషిన్ అది స్టార్ట్ చేయాలంటే మీకు ఆ కీ ఉంటేనే కనెక్ట్ అవుతారు. లేటెస్ట్ not accepting. It's taken. Okay, I think that means ప్లాట్ఫామ్ టీపీఎం అనేది మనము ఉంటే అంటే ఈ కేసు వేరు, ఎందుకంటే ఇది హార్డ్వేర్ టోకెన్ కాదు కాబట్టి. ఎందుకంటే సేమ్ టీపీఎం ని మనం రీఇన్బిల్ట్ చేయలేము, ఒక దగ్గర నుంచి తీసి ఇంకో దాంట్లో పెట్టడం అనేది పాసిబుల్ కాదు. సో మీ మిషన్ లో టీపీఎం అనేది స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది. ఇది వర్చువల్ మిషన్స్ కాబట్టి ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, కానీ రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఇది చేయదు. నాకు ఫస్ట్ టైం సెటప్ లో నేను అన్ని సార్లు పాస్వర్డ్ ఇచ్చినా కానీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, చూసారా. కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను యాడ్ చేశాను కాబట్టి, లైక్ వెన్ యూ షట్ డౌన్, మరి దీన్ని లాగిన్ చేయాలి అంటే మనకి పాస్వర్డ్ అనేది ఫస్ట్ లెవెల్, దట్ ఈస్ టీపీఎం పాస్వర్డ్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఓకే లెట్స్ ఐ చేంజ్ యువర్, లెట్స్ ఐ గో టు Windows 7. I will come back. If I close and open, what happens? It will ask for password. See, for Windows 11 I have to put the password, then only it will go ahead.
ఫర్ అదర్స్ ఐ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ పాస్వర్డ్. సో మీ మిషన్ని ఎవరు పడితే వాళ్ళు లాగిన్ చేయలేరు. మీ మిషన్ ఓపెన్ ఉన్నా కానీ మీ విఎంని ఓపెన్ చేయాలంటే దానికి మళ్ళీ పాస్వర్డ్ వేయాలి, దాని లోపల మళ్ళీ యూజర్కి పాస్వర్డ్ వేయాలి, అప్పుడే మీ మిషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది మల్టీ లెవెల్ సెక్యూరిటీ, ఎంఎఫ్ఏ, మల్టీ లెవెల్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ మనం అనొచ్చు దీన్ని. సో ఇలా మనము ఒక లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీని ఎన్హాన్స్ చేసాం. విండోస్ 11 నుంచే ఇది స్టార్ట్ అయింది విండోస్లో. ఇంకా లినక్స్లో ఇంకా స్టార్ట్అప్ అవ్వలేదు, కానీ నెక్స్ట్ వర్షన్స్లో అవుతాయని మాకు ఒక న్యూస్, జస్ట్ జనరల్ న్యూస్, అంటే ఆమె ఓఎస్ ట్రిక్. సో నేను ఇవన్నీ చూశాను, సో ఐడియా ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే, సో బేసిక్ ఐడియా వచ్చింది కదా. లైక్ విండోస్ 10 మీరు షట్ డౌన్ చేసి ఏం చేసినా కానీ, లెట్సే నా దగ్గర విండోస్ 10 ఉంది, లెట్సే షట్ డౌన్ వేరే అదర్ సర్వీసెస్. సో నేను వేరే అదర్ ఏ సర్వీసెస్ తీసుకున్నా, సో ఇది చూడండి లాగిన్ అయిపోతుంది డైరెక్ట్గా, నాకు అడగట్లేదు చూడండి. కానీ ఈ విండోస్ 11లో మటుకు లాక్ ఉంది, విండోస్ 22కి లాక్ లేదు, ఎందుకంటే ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ టీపీఎం. విండోస్ 11కి మటుకే ఈ ఫీచర్ ఉంది, ఒక టీపీఎం అనే ఎక్స్ట్రా ఫీచర్. ఓకే, అది ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంది. గాట్ ఇట్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ది డే. సో ఫర్దర్ ఏదైనా మీకు క్వారీస్ ఉంటే విల్ మీట్. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్స్ లెట్ మీ నో. ఓకే సార్, యా, మీరు వర్చువల్ మెషిన్ కి ఒకసారి కీ అనేది పేస్ట్ చేశారు కదా యా, ఇక్కడ గూగుల్ సార్, అది ఒకసారి వాట్సాప్ కి పేస్ట్ చేస్తారు. అర్థం కాలేదు. అంటే వాట్సాప్ కి అది ఫార్వర్డ్ చేస్తారా సార్, ఆ కీ ఏదైతే మీరు ప్రొవైడ్ చేశారు వర్చువల్ మెషిన్ కి? అచ్చా, దట్ కీ. ఓకే, ప్రో కీ. యా, ప్రో కీ. ఓకే, నేను వాట్సాప్ ఇప్పుడే చేస్తాను. ఓకే, డోంట్ వరీ. అది ఎంత, అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు, ఇదే కదా. ఓకే సార్. ఓకే, నేను ఇది షేర్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, రైట్. సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ షేరింగ్ విత్ యూ. Let's say 1 minute. Where it is? Yes. Okay, I shared VMware key. Okay, so Anil ఒక స్మాల్ క్వైరీ ఉంది. సో he said విండోస్ 2012కి కీ లేకపోతే ముందుకు వెళ్ళట్లేదు అని అనిల్ అంటున్నాడు. ఓకే, అందరికీ క్వైరీ. ఓకే, అనిల్ రెడ్డి సైడ్ మనకి విండోస్ 2022కి కీ లేదు, విండోస్ 2019కి కీ లేదు అంటే అది ముందుకు వెళ్ళట్లేదు అంటున్నాడు. ఓకే, సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే దాన్ని ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మనము విండోస్ 2019 ఆర్ 2022 ఏదైనా మీరు ఏ సర్వర్ అయితే ఆ సర్వర్ యొక్క ఎవాల్యుయేషన్ కీ అని ఉంటుంది. సర్వర్ ఎవాల్యుయేషన్ కీ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఎవాల్యుయేషన్ కీ 22 అయితే 22 ఎవాల్యుయేషన్ కీ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ కీ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు వస్తుంది చూడండి. ఇది ఇప్పుడు 2019 ఎవాల్యుయేషన్ ప్రోడక్ట్ కీ అంటే స్టాండర్డ్ కి ఇది, డేటా సెంటర్ కి ఇది అని ఇక్కడ లిస్ట్ వచ్చింది. ఇవి రెండు, స్టాండర్డ్ కి ఎవాల్యుయేషన్ కీ ఇది, డేటా సెంటర్ కి ఇది. ఈ కీ యూజ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయండి, ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. లైక్ 2022 కూడా మీరు ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయండి. లైక్ డేటా సెంటర్కి అయితే ఇది, డేటా సెంటర్ అజూర్ ఎడిషన్ అయితే ఇది, స్టాండర్డ్ అయితే ఇది. స్టాండర్డ్ అయినా మీరు డేటా సెంటర్ అయినా కానీ కోర్ ఇన్స్టాల్ చేయకండి, కోర్ కాదు. నేను ముందే చెప్తున్నా, కోర్ అంటే మనకు ఓన్లీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వస్తుంది. ఇలాంటి విజువల్ ఐడియా, ఇలాంటి విజువల్, ఇట్లాంటి స్క్రీన్, ఇలాంటి స్క్రీన్ అనేది రాదనమాట. అంటే ఓన్లీ బ్లాంక్ స్క్రీన్ వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? ఇలా వస్తుంది అంతే. దీంట్లో మీరు ఏం చేయగలుగుతారు? మౌస్ పనిచేయదు, ఏం పనిచేయదు, ఓన్లీ ఇంతే వస్తుంది. ఇలాంటి స్క్రీన్ ఒకటి వస్తుంది. సో బ్లాంక్ స్క్రీన్లో మీరు ఏమేం అలవాట్లేదు. సో మనకు మౌస్ అలవాటు ఉంది, ఇలాంటి బటన్ ప్రెస్ చేయడము, ఇలాంటి ఆప్షన్స్. దీన్ని మనం GUI అంటాము. ఇప్పుడు చూసింది ఏంటి? CLI అంటే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్, GUI అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్,
గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో మనము ఇన్స్టాల్ చేసింది కోర్ కాదు, కోర్ కాకుండా ఏదైనా వర్షన్ అయితే స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. డేటా సెంటర్ స్టాండర్డ్ అంటే బేసిక్ ఫీచర్స్ తోటి, డేటా సెంటర్ అంటే ఫుల్ ఫీచర్స్ తోటి. నేను దానికి ఫర్దర్ మనం ముందుకు వెళ్ళినా కొద్ది ఇంకా చెప్తుంటాను, నేను చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మీరు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు 2022 మనం ఏదైతే ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తామో అప్పుడు కీ అడుగుతుంది కదా, కీ అడిగినప్పుడు అది ప్లేస్ చేసేయండి. డేటా సెంటర్ స్టాండర్డ్ బట్ ప్రొవైడ్ దట్ కీ, ఎవాల్యుయేషన్ కీ. ఎక్కడ మనం ఆన్లైన్లో ఈ సైట్లో ఓపెన్ చేయాలి, ఏదైనా జస్ట్ జనరల్గా మనం ఇలా క్లిక్ చేసి విండోస్ 2022 ఎవాల్యుయేషన్ కీ అనగానే మైక్రోసాఫ్ట్ ఓపెన్గా ఇస్తుంది. మనం అది 180 days వరకు ఈ లైసెన్స్ వాడుకోవచ్చు. ఓకే, గోట్ ఇట్. Any other queries? Let's go. Then take a leave. We'll meet in tomorrow's session. Okay. Bye bye. థ్యాంక్ యూ.